परमहंस प्रज्ञानंद महाराज जी जे कि समग्र विश्व रे ये आध्यात्मिक चेतना जागृत कर उत्कलर संतान है देश विदेश रे बहु आश्रम प्रतिष्ठा करी क्रिया जोग उपरे आमर आध्यात्मिक चेतना को सफल करने लगी पड़ी जीवन व्यापी अभियान से आमर सनातन धर्म एवं ठाकुर निगमानंद ऊपर से तांकर वक्तव्य रखिबे। ठाकुर सहित से बाल्यकाल जड़ित से कथा से सबुठारे मध्य कहती किपरि ठाकुर प्रभाव तांको जीवन में पड़ी ता माध्यम से निजको गठन करी क्रियाजोगर आश्रम प्रतिष्ठा करी अंतर्जातीय क्रियाजोगर मुख्य हो पारि अंतर्जातीय क्रियाजोगर मुख्य हो पारिछंती। तांको मो विशेष निवेदन करुछि से तांकर वक्तव्य रखिया हमको प्रेरणा प्रदान करिवे। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमत्परं ब्रह्म गुरुं स्मरामि श्रीमत्परं ब्रह्म गुरुं वदामि श्रीमत्परं ब्रह्म गुरुं भजामि श्रीमत्परं ब्रह्म गुरुं नमामि। न गुरोरधिकं न गुरोरधिकं न गुरोरधिकं न गुरोरधिकं मम शासनतः मम शासनतः मम शासनतः मम शासनतः। जगन्मय श्री जगन्नाथ जगन्मय श्री जगद्गुरु जल स्थल बनगिरी आकाश सबुठारे तुम लीला प्रकाश। श्री श्री ठाकुर महाराज को निज हृदय सिंहासन मध्य उपलब्धि करी ठाकुर महाराज को श्री विग्रह मध्य दर्शन करी ठाकुर महाराज को एठी समस्त मध्य अनुभव करी सियाराममय जय गुरुमय सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। जय गुरु जय जगन्नाथ। आज ए पवित्र संध्या श्री श्री ठाकुर सन्निधान रे आमे समस्ते बसीचु। ए अधिवेशनर सभापति आम मानकर प्रिय एवं पूज्य गजपति महाराज, उपस्थित वरेण्य संत वृंद एवं ठाकुर प्रति श्रद्धा प्रेम भक्ति रखिथिबा समस्त ठाकुर प्रेमी भक्त मानक पुणी थरे जय गुरु जय गुरु जय गुरु। मो मामू घर पाख घर ठाकुर आश्रित पिला दिनु ठाकुर श्री विग्रह दर्शन करने सहित मोर संबंध आरंभ हो जाए। 1969 मसीहा पट्टामंडई ठारे भक्त सम्मिलनी एवं मु सेतेबेले प्राथमिक विद्यालय छात्र विद्यालय जीवा नारे भक्त सम्मिलन जाए जोगदबा एवं ठाकुरंकर भक्ति रस प्रेम रसर प्लावन अनुभव करिवार सुजोग विद्यालय छात्र अवस्था ठाकुरंकर साहित्य पाठ करिवार सुजोग। तेणु मोर आध्यात्मिक जीवनर भित्तिभूमि होउछन्ति श्री श्री ठाकुर एवं से ठाकुरंकर प्रेरणा रे आध्यात्मिक जीवन रे गति एवं प्रगति जेतेबेले जोठी दुर्गति आसी व्यक्तिगत दुर्बलता एवं ठाकुरंकर सान्निध्य सद्गुरुंकर सान्निध्य प्रेरणा से हूँ जीवन शक्ति एवं सामर्थ्य प्रदानकारी आशीर्वाद।
ए पवित्र संध्यारे उपस्थित केवल भक्त मानक पाई नुह समग्र समाज पाई, राष्ट्र पाई, विश्व पाई, सृष्टि पाई ठाकुरंकर आशीर्वाद जगन्नाथ महाप्रभुंकर प्रेमधारा प्रार्थना करुछु। पुणी थरे जय गुरु। ए संध्यार आलोच्य विषय वस्तु होची सनातन धर्म एवं श्री श्री ठाकुर। धर्म धर्म बोली समस्ते कहूचु, धर्म जानिछि किए? धर्म धर्म मध्य विद्वेष कहूचु, धर्म धर्म मध्य विद्वेष कौन संभव? धर्म क्या कहती? आधुनिक जुगरे आमे जहाँ धर्म धर्म बोली कहूचु ता धर्म नुहे। आमे आधुनिक जुगरे जहाँ धर्म धर्म बोली कहूचु ता धर्म नुहंती। एठी कौनसी भ्रम बा भ्रांति सृष्टिकारी मंतव्य दबाक आम चाहूना। धर्म शब्दर इंग्राजी अर्थ रिलीजियन नुहे। रिलीजियन शब्दर भारतीय भाषा अर्थ धर्म नुहे। धर्म एवं एक विशेष शब्द जार कौनसी इंग्राजी परिभाषा नहीं। रिलीजियन बोली जहाँ कहूचु आधुनिक परिभाषा रे ताहा एक निर्दिष्ट उपासना मार्ग। तेणु अन्य जो धर्म धर्म बोली कहूचु से धर्म नुहंती, एक निर्दिष्ट उपासना मार्ग। धर्म सांगे जोड़ंतु नाही। सृष्टि रे गोटे धर्म अछि, दुईटे धर्म नाही। जो धर्म होची सनातन धर्म, वैदिक धर्म, जहाँ होची प्रेमर धर्म, भक्तिर धर्म एवं एकात्मतार धर्म। धर्म शब्दर अर्थ टिके बुझी नवा। धर्म शब्दर अर्थ मैं संस्कृत रे कहू नहीं। जहाँ को धरी रखिले सी आमको धरी रखे, आमे परस्पर को धरी रखिले आमर अधोगति हब नहीं, ऊर्ध्वगति हब। पुणी तार शुणु, जहाँ को धरी रखिले सी मध्य आमको धरी रखी बोली अनुभव करी हुए एवं से धरी रखी आमर अधोगति हब नहीं, ऊर्ध्वगति हब। ये हूँ धर्मर गोटे सहज परिभाषा। सनातन शब्दर अर्थ होची गोटे अर्थ होची भगवान। सनातन धर्म होची भगवानंकर धर्म। सनातन धर्म, सनातन शब्दर द्वितीय अर्थ होची जहाँ शाश्वत चिरंतन, जार सृष्टि नहीं कि मृत्यु नहीं। मन रखंतु, जार आदि अच्छी ताहार अंत अच्छी, जार जन्म अच्छी ताहार मृत्यु अच्छी। तेणु वैदिक सनातन धर्मर आदि नहीं एवं अंत नहीं। ये हूँ द्वितीय अर्थ। तृतीय सनातन शब्द धर्म होची जहाँ आमको सनातनत्व रे उपनीत कराए। अर्थात मु देह नुह, मु शाश्वत सनातन आत्मा, मु मरणशील मनीषटीए नुहे, मु हूँ भगवानंकर चिर शाश्वत प्रेमर धारा। ए अनुभव जी करई दिए से सनातन। सनातन धर्म हूँ से धर्म जहाँ को आश्रय कले, जहाँ को धारण कर रखिले निज भितरे अमरत्वर अनुभूति हब। एवं से अमरत्वर अनुभूति केवल निज भितर नुह, से अमरत्वर अनुभूति की नहीं व्यक्ति तार जीवन को अन्य मानक पाई उत्सर्ग कर दे पारिबो। गोटे छोटिया दृष्टांत, ए सनातन धर्मर स्वरूप कौन शुणु। दृष्टांत होची आपणकर जति केते प्रसाद पाउथिबे, दुई दांत संधि रे केबे किछि केबे खाद्य टिके अटकी जाइछि कि? जेमति उदाहरण स्वरूप साग टुकुराटीए, दी दांत संधि रे अटकी जाइथिबा साग टुकुराटी को काढ़ी दबा पाई दांत जीभ दांत को साहाय्य करिया को चेष्टा करे। जीभ बार 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 से जा को जाए से साग टुकुरा काढ़ी नब बोली। जदि साग टुकुरा को काढ़िबा पाई जीभ असमर्थ हुए, सेते बेले मस्तिष्क हाथ को कहे गोटे दांत खुंटा नहीं टे खुंटिकी बाहर करई दियो, कहना आ द्वारा भितर चांचल्य सृष्टि होची। पाटी भितर दांत प्राकृतिक, दांत संधि रे साग अप्राकृतिक। आम भितर अप्राकृत जहा ताको आमे स्वीकार करना, आमे तो काढ़ी देवा को चाहूँ। जहा प्रकृत ताको आमे स्वीकार करि नौ,
ଅପ୍ରାକୃତିକତା କ'ଣ? ମରିବା ହେଉଛି କୃତ୍ରିମତା, ଅପ୍ରାକୃତିକ। ବଞ୍ଚିବା ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ, ଅମରତ୍ୱ ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ। ରୋଗରେ ସଢ଼ିବା କୃତ୍ରିମତା। ଆମେ କେହି ରୋଗୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁନୁ। ଯେମିତି ଆମେ କେହି ମରିବାକୁ ଚାହୁଁନା, ଆମେ ସେମିତି କେହି ରୋଗୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁନା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ, ରୁଗ୍ଣ ହେବା ରୋଗ ଅପ୍ରାକୃତିକ। କେହି ଅଜ୍ଞାନୀ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁ, ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା। ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ, ଅଜ୍ଞାନତା ହେଉଛି କୃତ୍ରିମ। ଆମେ କେହି ଦୁଃଖରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନା। ଦୁଃଖ ହେଉଛି କୃତ୍ରିମତା। ଆନନ୍ଦ, ସୁଖ, ସୁଖ ପୁଣି ଅସୀମ ସୁଖ, ସେ ସୁଖ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍ୱଭାବ। ସନାତନ ଧର୍ମ ସେଇ ଧର୍ମ ଯାହା ଆମକୁ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ, ସ୍ୱାଭାବିକ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଦିଏ ଏବଂ ଏ କୃତ୍ରିମତାରୁ ଦୂରେଇ ଦିଏ। ଏବଂ ପୁଣି କ'ଣ କରେ ସନାତନ ଧର୍ମ? ଆମ ଜୀବନକୁ ସୁନ୍ଦର, ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଏ। ଏବଂ କେବଳ ମୋ ଜୀବନଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁନ୍ଦର ହେବ ତା ନୁହଁ, ଆମ ସମାଜ, ରାଷ୍ଟ୍ର, ସୃଷ୍ଟିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରତାର ଦିଗରେ ଆଗେଇ ନିଏ। ଏ ହେଉଛି ବୈଦିକ ସନାତନ ଧର୍ମ। ସନାତନ ଧର୍ମର କେତୋଟି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ମୂଳଭୂତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିଦେବା ଦରକାର। ଏକ ହେଉଛି ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ସ୍ରଷ୍ଟା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣ ଇସଲାମ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି, ମୁଁ ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ କହୁନି ସେ ଶବ୍ଦ, କାହିଁକି କହିଲେ ଧର୍ମ ଯୋଡ଼ି ଦିଆହେଇଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ, ତେଣୁ ମୁଁ ସେଠି ଧର୍ମ ବୋଲି ଯୋଡ଼ୁନାହିଁ। ଇସଲାମ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି, ଜୁଡାଇଜିମ୍, ଏସବୁ ଉପାସନା ମାର୍ଗରେ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି। ସ୍ରଷ୍ଟା କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? କହନ୍ତି ସ୍ରଷ୍ଟା ନିରାକାର, କିନ୍ତୁ କହନ୍ତି ସ୍ରଷ୍ଟା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ନାହାନ୍ତି, ସେ ନିରାକାର ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବୈଦିକ ସନାତନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ସ୍ରଷ୍ଟା ଏକ। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣିଛେ, ଆମର ପରମ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ସ୍ୱାମୀଜୀ, ସ୍ୱାମୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମାନନ୍ଦଜୀ ବୈଦିକ ବେଦାନ୍ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଥିଲେ, ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ସ୍ରଷ୍ଟା ଏକ। ସୃଷ୍ଟିଠୁ ସ୍ରଷ୍ଟା ଅଲଗା କରିହେବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯାହା ସବୁ ଦେଖୁଛୁ, ଯାହା କିଛି ଶୁଣୁଛୁ, ତା ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରକାଶକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଗବାନ ସର୍ବବ୍ୟାପକ। ମୁଁ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛି, ଏ ହେଉଛି ଅଦ୍ୱୈତ ବେଦାନ୍ତର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ସବୁଠି ଭଗବାନ, ସର୍ବମ୍ ବ୍ରହ୍ମମୟମ୍, ସବୁଠି ଭଗବାନ। ଏ ହେଉଛି ସୃଷ୍ଟି ସ୍ରଷ୍ଟା ତତ୍ତ୍ୱ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ଆତ୍ମାର ଅମରତ୍ୱ। ମୁଁ ଆତ୍ମା, ମୁଁ ଦେହ ନୁହେଁ। ଏ ଦେହ ଘରଟିଏ, ଘର ଭିତରେ ମୁଁ ଅଛି। ନୂଆ ଘର ଦିନେ ପୁରୁଣା ହେବ, ପୁରୁଣା ଘର ଦିନେ ଭାଙ୍ଗିବ। ଏ ଛୋଟିଆ ଶିଶୁର ଶରୀର ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ ଉପନୀତ ହେବ ଏବଂ ଦିନେ ସେ ଦେହ ମରିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମରିବି ନାହିଁ। ଆତ୍ମାର ଅମରତ୍ୱ। ପୂର୍ବଜନ୍ମ ପରଜନ୍ମ, ବୈଦିକ ସନାତନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅଛି। ଏ ଦେହ ନଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କୌଣସି ସ୍ଥିତିରେ, କୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ରହିବି। ଏ ହେଉଛି ପୂର୍ବଜନ୍ମ ଏବଂ ପରଜନ୍ମ। ବୈଦିକ ସନାତନ ଧର୍ମର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୁରୁ ତତ୍ତ୍ୱ, ଗୁରୁବାଦ। ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ, ଭଗବତ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଆତ୍ମଦ୍ରଷ୍ଟା, ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଅନୁଭବ କରିଥିବା ଅନୁଭବୀ ଗୁରୁଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା। ବୈଦିକ ସନାତନ ଧର୍ମର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଶିଷ୍ୟର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ, ଅଧିକାରିତ୍ୱ। ବୈଦିକ ସନାତନ ଧର୍ମର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସାଧନାମୟ ଜୀବନ। ବୈଦିକ ସନାତନ ଧର୍ମର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରୀତି, ସତ୍ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ପ୍ରୀତି। ବୈଦିକ ସନାତନ ଧର୍ମର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ରମ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବୈଦିକ ସନାତନ ଧର୍ମର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଜୀବନକୁ ସଂସ୍କାରମୟ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି, ଆଉ ବଢ଼ଉ ନାହିଁ। ଏଇ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବୈଦିକ ସନାତନ ଧର୍ମର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧୁନିକ ଭାରତବର୍ଷରେ, ଯାହାକି ଯେଉଁ ସମୟରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ, ସେ ସମୟକୁ କିଛିଟା ଏଇ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତର ପ୍ରଭାବ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଆସି ସାରିଲାଣି ବିଦେଶୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଭଳିଆ ଯେଉଁ
ଅପସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରସାର ଆହୁରି ଟିକେ ଟିକେ ବେଶୀ ବ୍ୟାପିଗଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ସେଇଭଳି ଏକ ସଙ୍କଟମୟ ସମୟରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ, ବୈଦିକ ସନାତନ ଧର୍ମ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଟିକେ ତୁଳନା କରି ଆମେ ସଂକ୍ଷେପରେ ବେଶୀ କହିବା ଲୋକ ନୁହଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଠାକୁର ଆସିଲେ ସେ ପିଲାଦିନୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଧ୍ୟାତ୍ମବାଦୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନାସ୍ତିକ ହେଲେ। ଖାଲି ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଦେଉଛୁ ଇଙ୍ଗିତ। ପିଲା ଛୋଟ ଦିନ ଆମ ଘରେ ଆମେ କହୁଛୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର, ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଦେଉଛି। ଦୀପଟିଏ ଜଳେଇ ଦେ, ସେ ଦୀପଟିଏ ଜଳେଇ ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ସମାଜରେ ଲାଞ୍ଚୁଆ ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଟିକେ ଟିକେ ବଢି ଯାଉଥିବାରୁ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲାଞ୍ଚୁଆ କରୁ ଏବଂ ଆମେ ଲାଞ୍ଚ ଦାତା। ପୁଣି ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ, ମା କହିଲେ ତୁ ଯାଇ ଦୀପ ଜଳା, ନଳିନୀକାନ୍ତ ମାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯାଇ ଦୀପ ଜଳଉ ଜଳୁ ସେ ଜ୍ୟୋତି ମଧ୍ୟରେ ଜଗନ୍ମୟୀ ଜଗନ୍ମାତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ। ସେ ତ ମାଗିନଥିଲେ। ଆମ ମାନଙ୍କର ଆମେ ଯେତିକି ଏଠି ବସିଛୁ, ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କେମିତି ଭଲ ପାଉଛୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ କଣ ମାଗୁଛୁ? ଆଜିକାଲିକା ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ତଥାକଥିତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ବଢିଛି ସିନା ଭକ୍ତି ନାହିଁ। ତଥାକଥିତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ବଢିଛି ସିନା ଭକ୍ତି ନାହିଁ। ଦୀପଟିଏ ଜଳଉଛୁ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ବୈଦିକ ସନାତନ ଧର୍ମର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନୁହେଁ। ଏବଂ ସେଇ ଶିଶୁ ବଡ଼ ହେଲେ ତା ହୃଦୟରେ ନାସ୍ତିକତା ଆସୁଛି। ଠାକୁରଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ନାସ୍ତିକ ଭାବନା ଆସିଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାସ୍ତିକତାର ଭାବନା ବେଶୀ। ପୁଣି କହୁଛୁ, ଏଠି ଆମେ ଯେତିକି ବସିଛୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ଆସ୍ତିକ କହୁଥିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ଆସ୍ତିକତା କ'ଣ ଟିକେ ଭଲ କରି ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱରେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ଆପଣ କହିବେ ହଁ। ଠାକୁରଙ୍କୁ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା ଘରେ, ଆସନ ମନ୍ଦିରରେ, ନା ଠାକୁର ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ, ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ, ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ, ସମାଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି? ଯଦି ଠାକୁର ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁଭବ ଆସୁନାହିଁ, ଆମେ କଞ୍ଚା ଅଛୁ, ଟିକେ ପାଚିବା ଦରକାର। ଏ ପାଚିବା ଆଜିକାଲିକା ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ସକାଳେ ଥିବା ସବୁଜ କଦଳୀ ଅପରାହ୍ନକୁ ହଳଦିଆ ହେଇ ପାଚିକିରି ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ସକାଳ କଞ୍ଚା ଫଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ପାଚିଲା କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ। ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ କୃତ୍ରିମତା ଏତେ ବଢି ଯାଇଛି। ଏ ବୈଦିକ ସନାତନ ଧର୍ମର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନୁହେଁ। ପୁଣି ଫେରି ଆସନ୍ତୁ, ଠାକୁର ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ସେ ସମୟରେ ନାସ୍ତିକତାର ପ୍ରଭାବ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ସେତେବେଳକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଭିତରକୁ ସବୁ ଆସିଲାଣି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଭାଷା, ଆମର ବେଶଭୂଷା, ମତେ ଭଲ ଲାଗେ ଠାକୁରଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଏଇଥିପାଇଁ, କିମ୍ବା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପିଲାଦିନେ ମୁଁ ବି ଯାଏ ଆଶ୍ରମକୁ, ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି ଧୋତି ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧି ଚଦରଟିଏ ଦେହରେ ପକେଇକିରି, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ବଦଳେଇ ଦେଇ ଧୋତି ଚଦର ଦେହରେ ପକେଇକିରି ଆସନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ଖୁବ ଭଲ ଲାଗେ କୃତି। ପୁଣି ଫେରି ଆସନ୍ତୁ, ବୈଦିକ ସନାତନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଉଛି ପୂର୍ବଜନ୍ମ, ମୃତ୍ୟୁ, ପରଜନ୍ମ। ଠାକୁର ନିଜ ପୂର୍ବଜନ୍ମ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଠାକୁର ତାଙ୍କ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ କ'ଣ ଥିଲେ? ସେ ଜଣେ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ସ୍ୱାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଗିରି, ଜଣେ ତନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରହେ। ଠାକୁରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେୟସୀ, ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟତମା, ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ସୁଧାଂଶୁବାଳା, ଏବଂ ସୁଧାଂଶୁବାଳା ଏ ନାଁଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଦ୍ଭୁତ। ଠାକୁରଙ୍କ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ସୁଧାଂଶୁବାଳା। ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଠାକୁର ତରଣୀ ସେଣବଦ୍ଧ ନାଟକ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ କଥା ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଇଙ୍ଗିତ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସୁଧାଂଶୁବାଳାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ନୁହେଁ ତ, ଠାକୁରଙ୍କ ଲୀଳା ସଙ୍ଗୀନୀ ହିସାବରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୁଣି ତାଙ୍କ ବାଟରେ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରହେ। ବୈଦିକ ସନାତନ ଧର୍ମର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଇଏ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ନୁହଁ। ବୈଦିକ ସନାତନ ଧର୍ମର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଉଛି ଗୁରୁତତ୍ତ୍ୱ, ଗୁରୁବାଦ। ଆଧୁନିକ ଭାରତବର୍ଷରେ এই ଗୁରୁବାଦ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମେ ପିଲାଦିନେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ବି ଗୁରୁ କହୁଥିଲୁ, ପାଦ ଛୁଇଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଥିଲୁ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରେ।
କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ମୋତେ ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀରୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼େଇଥିବା ଯେତେ ଶିକ୍ଷକ ଆସିପାରିଲେ ଶତାଧିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଡକେଇକିରି ଗୋଟେ ଗୁରୁ ପୂଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲୁ। ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ, ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁ, ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁ, ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଅଛି। ମା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ, ବାପା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ। ତେଣୁ କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଗୁରୁ ତତ୍ତ୍ୱ। ଜଣେ ପଚାରିଲା ଗୁରୁ କିଏ? ମୋର ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ। ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ଯେ ହାଲୁକା ନୁହଁ, ଯାହା ଭିତରେ ଛୋଟ ବୁଦ୍ଧି ନଥାଏ, ଯାହା ଭିତରେ ନିମ୍ନ ବିକାର ନଥାଏ, ଯାହା ଭିତରେ ସଂସାରର କାମନା ବାସନା ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ନାହିଁ। ବୈଦିକ ସନାତନ ଧର୍ମର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଉଛି ଗୁରୁତତ୍ତ୍ୱ। ଆଉ ଏ ଗୁରୁତତ୍ତ୍ୱକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରି ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସାର୍ବଭୌମ ଗୁରୁ ବୋଲି କହୁଛୁ, ଅସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଗୁରୁ ବୋଲି କହୁଛୁ। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଗୁରୁତତ୍ତ୍ୱ। ଏ ବୈଦିକ ସନାତନ ଧର୍ମର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ, ଠାକୁରଙ୍କର ସାଧନା କାଳରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କର ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରରେ ଲୀଳା ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସାଧନା କରିଛନ୍ତି, ସାଧନା ଶିଖିଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ଆମ ଭିତରେ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱର ଯୋଗ୍ୟତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛୁ କି? ଶିଷ୍ୟ ବିନୀତ, ଶୁଦ୍ଧାତ୍ମା, ବିଚିତେନ୍ଦ୍ରିୟ, ଶିଷ୍ୟ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଗୁଣ ଆସିବା ଦରକାର ଆମେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ କି? ଯାହାକୁ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ସ୍ୱାମୀ ଶଙ୍କରାନନ୍ଦଜୀ କହୁଥିଲେ ଆମେ ଭକ୍ତ ବୋଲି କହୁଛୁ, ଆମେ ଭକ୍ତ ହେଲୁଣି କି? ଶିଷ୍ୟ ଭିତରେ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଜାଗ୍ରତ କରିବା। ଆଉ ଠାକୁର ନିଜେ ଦେଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବାମାକ୍ଷେପାଙ୍କ ପାଖରେ ଶିଷ୍ୟ ହେଇକରି କିଭଳି ରହିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କ ନିକଟରେ କି ଗାଳି, କି କଟୁ ଭାଷା, ସବୁ ସହି 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 ସହିକରି ସେ ଆଜିକାଲିକା ଶିଷ୍ୟ କହିଲେ ନ କହିଲେ ଭଲ। ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଜଣେ ମୋତେ ସାରା ଜୀବନ ଗୁରୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠୁ ସେଠି ସେଠୁ ସେଠିକି ଡେଉନଥିବ। ଆଜିକାଲି ତ ମନ ତ ଚଞ୍ଚଳ। ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ, ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ, ଶାସ୍ତ୍ର ରୁଚି ଠାକୁର ଅତି ସରଳ କରିଦେଲେ, ସହଜ କରିଦେଲେ। ଶାସ୍ତ୍ର ଏତେ ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ। 4ଟି ଗୁରୁ ଗ୍ରନ୍ଥ, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ସାଧନା ଏବଂ ବେଦାନ୍ତ ଉପରେ ବେଦାନ୍ତ ବିବେକ, ଏଇ କେତୋଟି ଗ୍ରନ୍ଥ, ଉପଦେଶ ତ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ 4ଟି ଗୁରୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ସାଧନା ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଯେ ପାଠ କରିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ ଗଢ଼ିବ। ଠାକୁର କେତେ କଥା ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ସତ୍ଶାସ୍ତ୍ର, ବେଦାଦି ଶାସ୍ତ୍ର ତ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ଉପନିଷଦ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ତ ଛାଡ଼, ଏତିକି ଧରିପାରିଛୁ କି? ତାପରେ ଠାକୁର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ବୈଦିକ ସନାତନ ଧର୍ମ ଅଛନ୍ତି। ବୈଦିକ ସନାତନ ଧର୍ମର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଉଛି ବର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ରମ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟଙ୍କଠୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ଭାବରେ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ, କଟୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ କଥା। ଆମେ ଗୃହସ୍ଥ କେମିତି ହେବୁ? ଆଜିକାଲି ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହସ୍ଥ ହେଇଗଲୁ। ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ, ଆଶ୍ରମ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାହିଁ? ଆଶ୍ରମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେହେତୁ ସୁସ୍ଥ ନାହିଁ, ଆଜିକାଲି ଜରାଶ୍ରମ, ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ। କାହିଁକି ଜରାଶ୍ରମ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? କୌଣସି ସନ୍ଥ କହନ୍ତି 50 ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ, 50 ପରେ କ'ଣ ସଂଖ୍ୟା 51, ଏକା ଏକା ବନକୁ ଚାଲ। ଯଦି 51 ଠୁ 58 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନକୁ ନଗଲ, 59, 60, ହିନ୍ଦୀରେ କହନ୍ତି 59, 60, ତୁମେ ସବୁ 60 ଲୋକ ଠକ। ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ଜୀବନ କେବଳ ମୋର ପରିବାର ପାଇଁ ନୁହଁ, ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଜୀବନ ଆମ ବିଚାରରେ ବନକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କର। ସେତେବେଳେ ଗୁରୁକୁଳ ବନରେ ଥିଲା। ଜଣେ ଗୃହସ୍ଥ 25 ବର୍ଷ କାଳର ତାର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି, ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ ତାର ଅନୁଭୂତି, ଜଣେ ଚିକିତ୍ସକ ହିସାବରେ ତାର ଅନୁଭୂତି, ଜଣେ ପ୍ରଶାସକ ହିସାବରେ ତାର ଅନୁଭୂତି, ଆଉ ଦରମା ପାଇଁ ନ ଚାହିଁକିରି ସମାଜ ପାଇଁ, ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ନିଜ ସାଧନା ସହିତ, ତାହେଲେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଜୀବନ ଯଦି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା, ଆଉ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଦରକାର ଅଛି କି? ବୈଦିକ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଆଶ୍ରମ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଠାକୁର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ଠାକୁର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତଥାକଥିତ କୁସଂସ୍କାର, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଠାକୁରଙ୍କର ଜୀବନ ଯଦି ପଢ଼ିବେ ସେଥିରେ କୁସଂସ୍କାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ
ତୀବ୍ର ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟାୟକୁ ସହିଯିବା ହେଉଛି ପାପ। ବର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ରମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭୁଲ ନାହିଁ, ଆମର ବୁଝାମଣାରେ ଭୁଲ, ଆମର ଆଚରଣରେ ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି। ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ସାଧନ ଧାରା, ଯାହାକୁ ବାର ବାର ଆମେ ଶୁଣୁଛେ, ଶଙ୍କରଙ୍କର ମତ, ଗୌରାଙ୍ଗଙ୍କର ପଥ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଠିକ ଥିବ, ପଥ ଠିକ ଥିବ। ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଭୁଲିଲେ ପଥକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିବ, ଖାଲି ହବ ନାହିଁ, ପଥରେ ପୁଣି ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆଗରେ ରଖି ପଥରେ ଚାଲିଲେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା, ନହେଲେ ଡଙ୍ଗା ଲଙ୍ଗରକୁ ଉଠେଇ ନଥିବା, ବନ୍ଧା ହେଇଥିବା ଡଙ୍ଗାକୁ ରାତି ଯାକ ଆହୁଲା ମାରୁଥିବା, ଆମମାନଙ୍କର ସାଧନ ସେମିତି ହେଇଯାଉନି ତ? ସଂକ୍ଷେପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୈଦିକ ସନାତନ ଧର୍ମର ଉତ୍ତର ପୁରୁଷ। ଆମେ ମାନେ ମୁନି ଋଷିଙ୍କର ବଂଶଧର। ଆମେ ମାନେ ମୁନି ଋଷିଙ୍କର ନାଁ ସ୍ମରଣ କରୁ କୌଣସି ବୈଦିକ ସଂସ୍କାର ସମୟରେ। ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ ନା ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବିଷୟରେ, ଜନ୍ମ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବା, ତୃପ୍ତି ଦେବା ହେଉଛି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ତର୍ପଣ। ପରେ ନୁହଁ, ବଞ୍ଚିଥିବାଠୁ ପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କଠୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟତମା ସେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ମତେ ତୁମେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦବନି। ଇଏ କି ଶ୍ରାଦ୍ଧ? ଯୋଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା କଥା କହୁଥିଲେ, ତୁମେ ମତେ ଯାହା ଟିକେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଦେଇଦେବ ତାକୁ ମୁଁ ତୃପ୍ତି ସହକାରେ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ଜୀବନ ହଉଛି ଦବା ପାଇଁ, ଜୀବନ ହଉଛି ନବା ପାଇଁ ନୁହଁ। ଜୀବନ ହଉଛି ଯିଏ ଦେଇ ଜାଣେ ସେ ପ୍ରକୃତ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଛି। ଯାହାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଶଙ୍କରାନନ୍ଦଜୀ କହୁଥିଲେ ଅନ୍ୟର ଉପକାର ପାଇଁ। ନଦୀ ବହୁଛି, ଗାଈ କ୍ଷୀର ଦଉଛି, ଫଳ ଗଛ ଫଳ ଦଉଛି, କାହା ପାଇଁ? ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ। ଆମେ ଆସିଛେ ଆଜି ହଉଛି ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏ ଭକ୍ତ ସମ୍ମିଳନୀର। ଆସନ୍ତାକାଲି ବିଦାୟ ଆଦି ଅନ୍ୟ ଯାହା ସବୁ ଥିବ, ପୁଣି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ ଆର ବର୍ଷ ପାଇଁ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଉତ୍ସବମୟ ହବ। ମତେ ବିଦେଶରେ ଲୋକ ପଚାରନ୍ତି କି ଭାରତରେ ଏତେ ଉତ୍ସବ କାହିଁକି? ମୁଁ କହିଲି ତମର ତ ମାତ୍ର 2-3ଟି ଉତ୍ସବ। ଉତ୍ସବ ତ ତମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଉତ୍ସବ ହଉଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଏକ ଆନନ୍ଦମୟ ପରିବେଶ। ଏ ଜଗତ ଉତ୍ସବ ହଉଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଏକ ଆନନ୍ଦମୟ ପରିବେଶ। ଏ ଜଗତ ହଉଛି ଆନନ୍ଦ ଲୋକ। ଏ ଜୀବନ ହଉଛି ଏକ ଉତ୍ସବମୟ ଜୀବନ। ଜନ୍ମ ଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସବ, ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସବ। ଇଏ ଦୁଃଖ ନୁହଁ। ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଉଛି ଉତ୍ସବମୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମର ଉତ୍ସବ ହବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମର ସମ୍ମିଳନୀ ହବ। ଏଠୁ ସମ୍ମିଳନୀରୁ ଗଲା ପରେ ଘରେ ସମ୍ମିଳନୀ ହଉ, ଘର ଆମର ଆନନ୍ଦମୟ, ଆନନ୍ଦ ମୁଖରିତ ହଉ, ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ନ ରହୁ, ଘରେ ଆନନ୍ଦର ପ୍ଲାବନ ସୃଷ୍ଟି ହଉ। ଖାଲି ଘର ନୁହଁ, ସମାଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ। ଯାହାକୁ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ ଆମର ସ୍ୱାମୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମାନନ୍ଦଜୀ, ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆଶ୍ରମ, ଯୋଉ 4ଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ଆମର ସମାଜ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି। ଆମର ସମାଜ ପ୍ରତି ଆମର କଣ କଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି? ଯିଏ ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛୁ, ମୁଁ କେବଳ ମୋ ପାଇଁ ନୁହଁ, ବୈଦିକ ସନାତନ ଧର୍ମର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଉଛି ମୋ ଜୀବନ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ବଢୁ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସାଧନା ପାଇଁ ଟିକେ ସଂକଳ୍ପ ରହୁ। ସାଧନା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ। ଆଜି ମୁଁ ଜଣକୁ କହୁଥିଲି, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତି ଶ୍ୱାସେ ଶ୍ୱାସେ, ଠାକୁର ତାଙ୍କର ନିଗମ ବାଣୀରେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତି ଶ୍ୱାସରେ ମତେ ମନେ ରଖ, ପ୍ରତି ଶ୍ୱାସରେ ଜପ କର। ଅର୍ଥାତ୍ ଖାଲି ଠାକୁରଙ୍କ ଘରେ ଯାଇ ଦୀପ ଜଳେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଠାକୁରଙ୍କ ଭୋଗ ନୈବେଦ୍ୟ ସେତିକିରେ ନୁହଁ, ବେଳେ ବସିଥିଲା ବେଳେ, ଉଠୁଥିଲା ବେଳେ, କଥା କହୁଥିଲା ବେଳେ ସାଧନାଟା ନିରନ୍ତର ହବ। ସେଇଭଳି ସାଧନା ହେଉଛି ଏ ବୈଦିକ ସନାତନ ଧର୍ମର ସାଧନା। ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରୀତି ପାଇଁ ହବ। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଠାକୁରମୟ ହେଇଯାଉ, ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାର ଠାକୁରଙ୍କ ଭକ୍ତି ରସରେ ଉଦ୍ବେଳିତ ହଉ। ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଯଦି କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ, ତାହେଲେ ଭିତରେ ବ୍ୟଥା ହଉ, ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି ତ। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର, ଆମର ଅର୍ଥର, ଆମର କିଛି ଅଂଶ ସମାଜ ପାଇଁ, ସମୟର କିଛି ଅଂଶ ସମାଜ ପାଇଁ, ନିଜ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷାର କିଛି ଅଂଶ ସମାଜ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ହଉ। ବ୍ୟକ୍ତିର ରୂପାନ୍ତରଣ, ପରିବାରରେ ରୂପାନ୍ତର ଏବଂ ସମାଜରେ ରୂପାନ୍ତର ଘଟିଲେ, ଯାହାକୁ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଠାକୁର ଭଗବାନ ଏକ। ଗୁରୁ ଆଉ ଭଗବାନ, ଈଶ୍ୱର, ଗୁରୁ, ଆତ୍ମା, ଇଏ ହେଉଛି ମୂର୍ତ୍ତି ଭେଦ। ଏଠି ଭେଦ ବା ବିଭେଦ ନାହିଁ, ଅଭେଦ।
ଦେହ ଭିତରେ ଆତ୍ମା, ଠାକୁର, ଭଗବାନ ଏ ଏକ। ଈଶ୍ୱର ଗୁରୁର ଆତ୍ମେତି ମୂର୍ତ୍ତି ଭେଦ ବିଭାଗିନେ। ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇଭଳି ଭକ୍ତି, ସେଇଭଳି ସାଧନା ଆସୁ। ଆମେ ଆଜି ଏଇଠୁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇକରି ଯିବା, ଆମ ଜୀବନକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର ସାଧନା ଟିକେ ଲଗେଇବା, ଠାକୁରଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ିବା, ସେଇ ଅନୁସାରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଗଢ଼ିବା। ଅଧିକ କିଛି ନ କହି ନିଜ ବାଣୀକି ଏଇଠି ବିରାମ ଦେଉଛୁ। ଠାକୁର ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛୁ। ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛୁ। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ।